Hi students, how are you all? Welcome to our physics channel AMPMA, and in this I made a video about waves, and in that in the previous video I explained up to relation between speed of the particle, speed of the wave, and slope of the wave. Okay, now so we discussed that relation in the previous video. Once go through it, and now we will discuss the same thing again, so that we can understand what is the direction of speed of the particle when a wave is propagating through a particular medium. Okay, now how to calculate the speed of the particle, let us understand. Okay, and along with that I'll also explain speed of the transverse wave in a string, a stretched string. Okay, now speed of the transverse wave in a string. Like, let us take a rope, and if we just stretch it like this continuously, if we oscillate like this, then some waves will be passing through that rope or string. Then what will be the formula for speed of the wave in that string? Okay, now let us discuss that, okay, one by one. Yes. So let us see the relation between, let us see the relation between the speed of particle that is Vp. Okay, speed of particle means like dou v by dou, sorry, dou y by dou t, right? And speed of wave, and also slope of wave, Speed of wave means simply we can write v, and slope of the wave means dou y by dou x. సో ఈ రిలేషన్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఏంటది? ఏంటంటే like, just a minute, speed of the particle is equal to minus speed of the wave into slope of the wave. Speed of the particle is equal to speed of the wave into slope of the wave. Okay, Vp అంటే speed of the particle, V అంటే speed of the wave, dou y by dou x అంటే slope of the wave. దీన్ని బేస్ చేసుకొని let us discuss one thing here. Suppose let us draw some wave. See, let us draw a wave like this. Okay, and you know what is a direction of propagation of wave? దీన్ని లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. అంటే సపోజ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ కానీ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ కానీ ఉంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్ కానీ, ఐ మీన్ కేఎక్స్ ప్లస్ ఒమేగా టీ కానీ రెండింటిలో ప్లస్ ఉంటే, రెండింటికి ప్లస్ ఉంటే, coefficient of t ki plus unte, coefficient of x ki plus unte, then we can understand that it is the wave is propagating towards negative x direction. Okay na? So atla oka wave ila pass avutundani anukundam. Let us draw it in a bigger way. Oka wave ila pass avutundani anukundam. ఇలా ఒక వేవ్ పాస్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ different points. This is consider point A, and let us take point B. Let us take point C, and point D here, and there is a point E here. Okay, now like that, let us take different points.
ఏ పాయింట్స్ దగ్గర పార్టికల్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, వేవ్ ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటే పార్టికల్స్ ఏ అనే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక పార్టికల్ ఉంది అనుకుంది. ఆ పార్టికల్ ఏమవుతూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఇది ట్రాన్స్వర్స్ ఆసిలేషన్స్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ తీసుకుంటే ఏ అనే పార్టికల్ వేవ్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఒక v వెలాసిటీతో వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ఏ అనే పార్టికల్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ మై పాయింట్ అన్నట్టు, with respect to that x-axis, with respect to that x-axis as a reference line, it will oscillate up and down, up and down. అందులో ఆ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ పార్టికల్ డైరెక్షన్, if we want to calculate, okay na, if you want to calculate that particle velocity's direction, then how to calculate, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం చూడండి, ఓకేనా. ఇప్పుడు now if we want to draw a slope here, పాయింట్ ఏ దగ్గర వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి అంటే ముందు స్లోప్ డ్రా చేద్దాం. పాయింట్ ఏ దగ్గర వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నౌ వాట్ am I going to do, I'm going to draw a slope like this. I'm going to draw a slope like this. See, at point A I have drawn a slope. I have drawn a slope. అర్థమవుతుందా, స్లోప్ డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు ఈ స్లోప్ పాజిటివ్ స్లోపా నెగిటివ్ స్లోపా, ఇట్ విల్ బి ఏ పాజిటివ్ స్లోప్. ఎలా చెప్పగలరు, ఎందుకంటే ఇటువైపు తీసుకుంటే ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్కి పాజిటివ్ వైకి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ స్లోప్ అంటాం. లేదా ఈ బ్యాక్వర్డ్స్ తీసుకుంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఇటువైపు తీసుకుంటే ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్కి నెగిటివ్ వైకి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి, మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్, బికాస్ -5 and -x, -5 by -x is nothing but what, again positive, plus only. So total slope positive slope, yes or no, okay na. And velocity of wave is propagating towards positive x direction also. So we can say velocity of particle is also, so velocity of particle direction చెప్పాలి అని అంటే చూడండి, at point A, ఓకేనా, డో వై బై డో ఎక్స్ అంటే స్లోప్ పాజిటివా నెగిటివా, పాజిటివ్, అండ్ ఆల్సో వెలాసిటీ v ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్, రెండు పాజిటివ్లే. దేర్ ఫోర్ స్పీడ్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈజ్ నెగిటివ్, ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది. అబ్జర్వ్ దేర్ ఈజ్ మైనస్, అవునా కదా, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది చూడండి, హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్, ఓకేనా. కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఎందుకు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే చూడండి, velocity of particle is like this. Let me draw it like this. Okay na, అట్లాగే పాయింట్ సి దగ్గర తీసుకుందాం, లేదా పాయింట్ డి దగ్గర తీసుకుందాం. పాయింట్ డి దగ్గర స్లోప్ డ్రా చేయాలి. ఎలా డ్రా చేస్తారు, పాయింట్ డి దగ్గర స్లోప్ డ్రా చేయాలి. హౌ టు డ్రా దట్ స్లోప్ అట్ పాయింట్ డి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. See, this is a slope at point D. Yes or no? ఇప్పుడు స్లోప్ పాజిటివా నెగిటివా, నెగిటివ్ స్లోప్, నెగిటివ్ స్లోప్, yes or no? కాబట్టి at point D, dou y by dou x is negative, and v is అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్, స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ మారట్లేదు, స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ is towards positive x direction only, that's why it is positive. సో ఫైనలీ మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ పార్టికల్ రిలేషన్ ఏంటి, స్పీడ్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ వి, ఎందుకంటే వి పాజిటివ్, అండ్ మైనస్ డో వై బై డో ఎక్స్. అంటే ఇప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమైంది, ప్లస్ అయింది. దేర్ ఫోర్ minus of minus, it becomes plus v into dou y by dou x. అర్థమవుతుందా, అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ డి దగ్గర వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్. పాజిటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్, ఓకేనా.
సో ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు? పాజిటివ్ y డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. చూడండి, పాజిటివ్ y డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. అర్థమైందా? ఓకే, అంటే ఇది ఎలా ఉన్నట్టు? పాయింట్ బి దగ్గర కానీ పాయింట్ బి దగ్గర ఎలా ఉన్నట్టు? పాయింట్ బి దగ్గర నేను ఏం డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ స్లోప్ అట్ పాయింట్ బి and that slope will be horizontal. Yes or no? Slope will be horizontal. Yes or no? It is parallel to x-axis. It is parallel to x-axis. అవునా కదా? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అట్ పాయింట్ బి, అట్ పాయింట్ బి స్లోప్ డో వై బై డో ఎక్స్ ఈజ్ జీరో, కంప్లీట్లీ జీరో. కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో. స్పీడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో. అంటే ఇది కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అంటే చూడండి, ఇఫ్ వి అబ్జర్వ్ ఇట్ దెన్ లెట్ us సపోజ్ నౌ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ అన్నిటికంటే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. పోన్ ఏమవుతుంది? స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జీరో అవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జీరో అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రీజెస్, ఇక్కడ అన్నిటికంటే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డిక్రీజ్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జీరో అయిపోతుంది. సో అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ విల్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ జస్ట్ బై అబ్జర్వింగ్. ఎస్ఆర్ చూడగానే ఏమనుకుంటామంటే ఇటు సైడ్ మనకి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుందేమో వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్, అంటే ఈ నుంచి అవతలికి ఇటు, అవునా కదా? అలా అనుకుంటాం. కానీ చూడండి, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్లోప్ పాజిటివ్ కాబట్టి. వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ విల్ బి నెగటివ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ the speed of particle, velocity of particle directions while the wave is propagating towards positive x-axis. While the wave is propagating towards positive x-axis. Okay na? This is about the relation between velocity of particle, okay na, and velocity of wave and slope of wave. And there is another relation which satisfies a wave, What is that relation? Chudandi, there is another relation that is ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం చూడండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ అంటే డో వై బై డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్. వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్, అవునా కదా? లెట్ us differentiate this again with respect to let us differentiate this again so that you will also get it as double time differentiate cheste dou square y by dou t square is equal to v square into dou square y by dou x square. There is another relation, that is dou square y by dou t square is equal to v square into dou square y by dou x square. Here it is another relation. Okay, I'm sorry. So ఈ రిలేషన్ ఏంటి అంటే, దిస్ రిలేషన్ సాటిస్ఫైస్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఆ వేవ్ ఈక్వేషన్ అది ఏ వేవ్ అన్న కానీ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వేవ్ ఈక్వేషన్ దెన్ ఇట్ మస్ట్ సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్, దట్ ఈస్ డో స్క్వేర్ వై బై డో టీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు v square into dou square y by dou x square. Any wave equation okay now which is having finite values, okay, means finite values, and the value
should never be infinite at any point. ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ రాకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ తీసుకుంటున్నాము, కాస్ తీసుకుంటున్నాం కదా. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ kx minus omega t, y is equal to a cos kx minus omega t, like that. If we take y is equal to a tan kx minus omega t, ఎప్పుడైనా ఆలోచించినారా? y is equal to a tan kx minus omega t ఉందనుకోండి, then is it a wave equation? It is not a wave equation because tan values, tan కి ఏమంటాం maximum value infinity, infinite values ఉన్నాయి అనుకోండి, then it doesn't satisfy the wave equation. It should be having some finite values. అర్థమవుతుందా? సో ఎనీ వేవ్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్, మస్ట్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్, must satisfy this condition. Any wave equation must satisfy this condition. Okay, now ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. Now let me take two examples. Let me take two examples. First one, y is equal to a sin kx minus omega t. Okay, now is this a wave equation or not? Second one, y is equal to a లేదా 2a sin kx cos omega t. Is this a wave equation or not? See, రెండు wave equations because both of them are they wave equations or not? Wave equations or not? Definitely. First condition, first one, y is equal to a sin kx minus omega t is a wave equation because it satisfies the condition dou square y by dou t square is equal to v square into dou square y by dou x square. Okay na? Satisfy అవుతుంది. మీరు for example, if you do dou y by dou t first, let us take dou y by dou t. Okay na? Dou y by dou t చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. a sin of kx minus omega t becomes sin kx minus omega t మొత్తానికి theta అనుకోండి. So that sin theta becomes cos theta. d by dt of d theta of sin theta, it becomes cos theta. Am I right or not? కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ kx minus omega t is another function. So that we can write cos, sin cos రాస్తున్నాను, kx minus omega t, and again if we differentiate this kx minus omega t separately, so that x remains constant here. Actually గా రెండు వేరియబుల్స్ ఇక్కడ x t. ఓకేనా? కానీ x ని కాన్స్టెంట్ గా పెడుతున్నాం కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు t డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఏం డిఫరెన్షియేషన్ అంటారు? పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. ఓకేనా? రెండు వేరియబుల్స్ ఉంటే ఒక వేరియబుల్ ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి రెండో వేరియబుల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయటం, which is called as partial differentiation. Okay, so we can write it as directly dou by dou t of kx minus omega t becomes, kx అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. Dou by dou t of minus omega t, it will become minus omega. So we can write minus omega a cos kx minus omega t. అర్థమైందా? ఇది dou y by dou t. Now how to write dou y by dou x? Dou y by dou x, same దీన్ని a into cos kx minus omega t into, again if we differentiate this, then you will get k simply, because we are differentiating this with respect to x. That's why simply plus k you will get. Hence you can write it as ka cos kx minus omega t. ఇది dou y by dou x. Then again, if we take the ratio of 1 and 2, let us take equation 1 అనుకోండి, ఇది equation 2. ఇప్పుడు equation 1 by equation 2 చేద్దాం. ఏమొస్తుందో చూద్దాం. dou y by dou t divided by dou y by dou x is equal to dou y by dou t divided by dou y by dou x is equal to ఏమొస్తుంది చూడండి, minus omega a cos kx minus omega t divided by
KA cos kx minus omega t. So here kx minus omega t, kx minus omega t, cos kx minus omega t gets cancelled. And A also gets cancelled. Finally, you will get what? Minus omega by k. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి చూడండి, మైనస్ వి. ఎస్ ఆర్ నో? మైనస్ వి. వి అంటే ఏంటి? స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ రైట్ డో వై బై డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్. మైనస్ వి ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్. అర్థమైందా? మైనస్ వి ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్. సో రిలేషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా. మళ్ళీ కావాలంటే దాన్ని సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. అగైన్ యూ విల్ గెట్ దట్ డో స్క్వేర్ వై బై డో టీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ఇంటూ డో స్క్వేర్ వై బై డో ఎక్స్. సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ సాటిస్ఫై, అంటే ఆ రిలేషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై అయింది అని అంటే అదొక వేవ్ ఈక్వేషన్ అన్డౌటెడ్గా. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ వేవ్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆల్సో, సెకండ్ ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a sin kx cos omega t. This is also, it also satisfies the condition. It also satisfies the condition. I'm sorry. Dou square y by dou t square is equal to v square into dou square y by dou x square. ఇది కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. మరి ఇది so that it is also a wave. It is also a wave equation. సార్ మరి ఇలా రాయొచ్చు కదా, 2a sin kx cos omega t. ఇది వేవ్ ఈక్వేషనే, ఆ పైన ఉండేది వేవ్ ఈక్వేషన్ అయినప్పుడు దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే, అబ్జర్వ్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ, ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ between 1 and 2, okay na, equation 1 and 2, first one and second one is, first one అంటే చూడండి, is y is equal to a sin kx minus omega t refers to a progressive wave equation. Progressive wave equation. అర్థమైందా? మరి y is equal to 2a sin kx cos omega t is not a progressive wave equation. Refers to a stationary wave equation. అంటే మనం ఇప్పుడు తెలీదు, బట్ ఐఎమ్ సింప్లీ సేయింగ్ దట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. స్టేషనరీ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అని ఎలా చెప్పగలం? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ f of kx minus omega t, kx plus or minus omega t. Yes or no? When any wave function which is in the form of f of kx plus or minus omega t, then we can say that it is a progressive wave. If any wave equation which is not in the form of kx minus omega t, kx plus or minus omega t, okay, then it is not a progressive wave. It is some other kind of a wave. ఓకేనా? అందుకే చూడండి, సెకండ్ కేసులో కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ ఫామ్లో లేదు, ఒకటి సైన్ కేఎక్స్ కాస్ ఒమేగా టీ లాగా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్, ఇట్ ఈస్ స్టేషనరీ వేవ్. అది దేనికి రిలేటెడ్ అంటే స్టేషనరీ వేవ్. లెట్ us డిస్కస్ దట్ లేటర్, ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఏ వేవ్ ఈక్వేషన్ అయినా డో స్క్వేర్ వై బై డో టీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ఇంటూ డో స్క్వేర్ వై బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కానీ అందులో కేఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒమేగా టీ లాగా ఉంటే ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్, అలా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ సమ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వేవ్. ఓకేనా?
Now let us discuss about speed of a transverse wave in a string. Speed of a transverse wave in a string. A wave speed ni ela calculate chestam. Oka chinna example cheptanu. Now what am I doing? I'm just taking a rope. Oka rope తీసుకుంటున్నా. ఆ rope లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక పల్స్ జనరేట్ చేస్తున్నాను, ఒక వేవ్ జనరేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఆ వేవ్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. See, the wave is generated like this. Okay, na? And it is going towards positive x-axis with how much velocity? Let us take with the v velocity. Okay, v velocity తో అలా ట్రావెల్ అవుతుంది. అంటే ఒక రోప్ ని ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా ఒక పల్స్ జనరేట్ చేస్తే ఆ పల్స్ ఒక v వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది రోప్ లో. ఒకసారి ఇట్లా అంటే ఆ పల్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది కదా, ఈ పల్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా? దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దాంట్లో ఉన్న వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? అలా వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే ఏం చేస్తున్నారు చూడండి. నౌ లెట్ us టేక్ వెరీ స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ రోప్. రోప్ లో ఒక చిన్న పోర్షన్ ని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం, ఒక స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఆ స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఏంటి అంటే చూడండి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎలిమెంటరీ పోర్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్, ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్. అంటే ఈ పోర్షన్ ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను, దిస్ పోర్షన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఒక పక్క రోప్ లో వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఒక పెద్ద రోప్ అనుకుందాం, దాంట్లో వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇట్లా ఆ పల్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. దాని పక్కనే మనం కూడా సేమ్ స్పీడ్ తో ఒక వెహికల్లో ట్రావెల్ అవుతున్నాం. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు అస్ ఆ పార్టికల్, ఆ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా రెడ్ కలర్ లో డ్రా చేసిన ఎలిమెంట్, అది మనకి ఓకేనా ఆ ఇన్స్టెంట్ లో, ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ లో మనకి రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు కనపడాలి. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్లీ అట్ రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అస్. ఎప్పుడు వెన్ వీఆర్ ఆల్సో ట్రావెలింగ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. అంటే మనం కూడా దాని పక్కనే వి స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతున్నాం అనుకోండి, ఆ పల్స్ తో పాటు మనం కూడా వి స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతున్నాం అనుకో. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దట్ మనకు కూడా మనకి ఆ చిన్న పల్స్ ఎలిమెంట్ మనకి రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. అప్పుడు మనకి ఆ పల్స్ ని క్లియర్ కట్ గా ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, నౌ లెట్ us assume that this is a curvature and let us assume that this is a center of curvature, so that see here, this is a distance from one end, and let us take the distance from the other end like this. Now I am taking the distance from the other end. Okay, na? Like this. This is the center, right? And suppose ఇట్లా ఒక్కొక్క ఎండ్ నుంచి ఇది తీటా యాంగిల్ చేస్తుందని అనుకుందాం. ఇది తీటా యాంగిల్, ఇది ఒక తీటా యాంగిల్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎలిమెంట్ మీద రిమైనింగ్ రోప్ ఉంది కదా, రిమైనింగ్ రోప్ సర్టెన్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, దాన్నే టెన్షనల్ ఫోర్స్ అంటాం. అండ్ ఆ టెన్షనల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. దట్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ అంటే ఈ రిమైనింగ్ రోప్ అంతా ఈ డైరెక్షన్ లో లాగుతుంది, టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం it is also exerting the same tensional force on the other side. Symmetrical ga తీసుకున్నాం మనం. We have taken it symmetrically, okay? We have taken it symmetrically like this. Okay na? So ఇక్కడ T టెన్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ T టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండిటి కాంపోనెంట్స్ తీసుకోండి. If we take the components of these two, then this is one component, and ఇక్కడ కూడా ఇది ఒక కాంపోనెంట్,
and this is another component. This is another component. అర్థమైంది? అయితే ఇది theta అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ కూడా ఏమవుతుంది? theta అవుతుంది. This angle is also theta. So that these components are called, this is a t cos theta, and this is also t cos theta, and this is t sin theta, and this is t sin theta. ఓకేనా? సో రెండిటికి కంబైన్డ్ గా రాస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి. That will be అంటే ఇప్పుడు t cos theta and t cos theta components are opposite to each other, right? So they get cancelled. And t sin theta components are towards the center. Yes or no? A curvature. If you take that curvature, then towards the center of curvature, there are two forces that are t sin theta and t sin theta. So total force entundi 2t sin theta untundi. So that I can write it as total force which is acting towards the center of that curvature. Then I can write it as 2t sin theta. అది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది? And it is equal to that of, consider the mass of this element is a dm. A చిన్న ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా రెడ్ కలర్ లో, ఆ ఎలిమెంట్ మాస్ dm అని అనుకుందాం. సో దట్ dm into v square by r. Assume that radius of the curvature is r here. mv square by r, like ఏం ఫోర్స్ అంటాం దాన్ని? సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటాం, తెలుసు కదా. సెంటర్ టువర్డ్స్ సెంటర్ యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ని సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటాం. 2t sin theta is equal to dm into v square by r. Okay na? So that if that is an element, then here the theta value, theta is very small. అది చిన్న ఎలిమెంట్. యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ డ్రాన్ ఇట్ ఇన్ ఎ బిగ్గర్ వే టు అండర్స్టాండ్. బట్ అది స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి theta is very small, and hence sin theta becomes, okay na, sin theta becomes theta. Sin theta is approximately written as theta. So ఏం రాయొచ్చు చూడండి, 2t into theta is equal to, okay na, dm into v square by r. dm into v square by r. Now let us discuss it. ఇప్పుడు చూడండి 2 into theta, 2 into theta, okay na. So I can write here v square is equal to r into ఈ r ని ఇటువైపు పంపించండి. సో r into 2 theta into t by dm. ఇలా రాయించారు అక్కడ. అర్థమైందా? ఓకే. ఎస్. సో నౌ ఫైనల్లీ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ v square is equal to r into 2 theta is what? Radius into angle. ఆర్క్ లెంత్ కదా. అంటే ఈ ఆర్క్ లెంత్ రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తున్న ఆర్క్ లెంత్, స్మాల్ ఎలిమెంట్ లెంత్ dl అని అనుకున్నాం అనుకోండి, then we can write it as r into 2 theta can be written as a dl into t divided by dm. Therefore v square can be written as, okay, now I am writing the tensional force as a t divided by dm by dl. dm by dl can be written as mu. V square is equal to t by mu, where mu is called, okay, linear mass density. Linear mass density అంటే mass by length అన్నట్టు. Okay na, linear mass density. Therefore I can write here, which is mu అంటే m by l అని. So I can write speed, therefore speed of the wave in a stretched string is, I choose v is equal to
root of t by mu. Root of t by mu. అర్థమైందా? root of t by mu. Okay, so this is the formula for speed. ఒక్కొక్కసారి ఏమి ఇస్తాడంటే దీన్ని ఓకేనా నార్మల్ డెన్సిటీ టర్మ్స్ లో రాయమంటాడు. నార్మల్ డెన్సిటీ అంటే నాట్ మాస్ బై లెంత్, మాస్ బై వాల్యూమ్ టర్మ్స్ లో రాయమంటాడు. సో దట్ mu కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, mu కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ rho into s. Rho into s. This is a relation between linear mass density and density, mass density, and s అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. అంటే ఒక పైప్ ఒక చిన్న రోప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రోప్ ఎట్లుంటుంది, సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది కదా. ఓకేనా, ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఎస్ అనేది ఏంటి అంటే దాని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రోప్ అనుకోండి, this area of cross section is yes. That area of cross section is yes. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇక్కడ రో అంటే ఏంటి, రో అంటే డెన్సిటీ, మాస్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఓకేనా, అండ్ ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఒక్కొక్కసారి ఇస్తూ ఉంటాడు 2 డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్, వాటిలో వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. టూ స్ట్రింగ్స్ మేడప్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్. ఓకేనా, ఇన్ బోత్ ద స్ట్రింగ్స్ ద వేవ్ ఈజ్ ప్రాపగేటింగ్ అని చెప్తాడు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ t బై రో ఇంటూ ఎస్. ఎందుకని అనంటే 2 strings made of same material అంటున్నాడు అని అంటే, 2 strings made of same material అంటున్నాడు అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 2 strings కి రో వాల్యూ సేమ్ ఉందని. ఓకేనా, ఈవెన్ మనం నార్మల్గా రో వాల్యూ తీసుకోవాలి కానీ 2 strings కి సేమ్ మెటీరియల్ అంటే మ్యూ వాల్యూ సేమ్ ఉండదు, రో సేమ్ ఉంటుంది, డెన్సిటీ సేమ్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో if 2 strings are made up of same material అని ప్రాబ్లమ్స్ లో వస్తే then use this formula root of t by rho into s, where s is nothing but area of cross section. Okay na, so we have discussed up to here like speed of a transverse wave in a stretched string. Okay na, v is equal to root of t by mu, or v is equal to root of t by rho into s. Okay, and we will discuss the related problems to this in the next video. I will do it in the next video. Okay, so మీరు మన కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే, వీడియోస్ ఇవి కంటిన్యూషన్ చూస్తూ ఉంటే కంటిన్యూస్గా, then you will understand the concept in a better way. Okay, so try to see the entire video, and if you have any doubts you just mention in the comment section so that I can clarify your doubts also. ఇది ఒకటే కాదు, మీకు ఇంకా ఏదైనా టాపిక్ డౌట్ ఉంది అది కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. So that definitely I'll do a video regarding that. Okay na, and please subscribe to my channel AMPMA. Thank you all. Thank you. Bye.